السلام علیکم۔ میں محمد عثمان، ملت گارڈن کا رہائشی۔ میرے والد کا نام زاہد علی۔ میرا گھر R98 ملت گارڈن بلیر کراچی۔ میں میرے ساتھ میرے سگے رشتہ داروں نے، میرے ننیان والوں، میرے ددیال والوں، میری سگی ماں نے بہت غلط کیا۔ گھر بن گر گیا ہے اوپر کا ہمارا۔ اب اس کے پیسے آئیں گے، پیسوں کے لیے، جائیداد کے لیے میرے ساتھ میرے سگے رشتہ داروں نے، میری سگی ماں نے، میری بہن نے اور میرے ننیال والوں، میرے ددیال والوں نے میرے ساتھ مجھے غلط کیا گیا۔ میرے ساتھ بہت مجھے مختلف طریقے کے انجیکشن لگائے گئے، مختلف میڈیسن دی گئی، مجھے نیند کی گولیاں دی جا رہی ہیں، جس کے بعد میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ مجھے کھانے میں ڈال کے میڈیسن جو دی جاتی ہے، اس کے بعد میرے سینے میں جلن ہو جاتی ہے، میرے مثانے میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ مجھے نیند کی گولیاں دی جا رہی ہیں، نیند کی گولیاں دی گئی ہیں مختلف قسم کی۔ مجھے اس طریقے کی انجیکشن لگائے گئے ہیں جس کی وجہ سے راتوں میں میرے ساتھ میرے جسم میں ایسا ہوتا تھا کہ پورا جسم میرا ٹھنڈا ہوتا تھا، میرے واش روم کی جگہ خراب ٹھنڈ گرم ہوتی تھی۔ اس طریقے کے 4 انجیکشن لگائے گئے، 2 فروری، 3 فروری، 4 فروری، 5 فروری۔ یہ 4 انجیکشن مجھے لگے ہیں۔ پھر 5 فروری کو میرا اطلاع ہوا ہے کہ میری 2 شلواریں خراب ہوئی ہیں۔ اس کے بعد 4 سے 5 دن بعد میری والدہ نے کھانا بنایا اور اس میں اسپائرومائڈ ڈالی۔ اسپائرومائڈ اتنی کوانٹٹی میں دی کہ اس رات جب انہوں نے مجھے میڈیسن دی کہ اس رات میں 44 ٹائمز واش روم گیا۔ اس دن میری جو بولز تھیں سرخ اور لٹک گئیں اتنی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میرے ساتھ جو یہ برا ہو رہا ہے یہ دسمبر سے شروع ہوا ہے، اور اب یہ 5 مہینے ہو گئے ہیں کہ میرے کو اس میں مارا بھی گیا ہے۔ میرے جسم پہ نشانات بھی ہیں، میری گردن پہ مجھے مارا گیا ہے، میرے منہ پہ مارا گیا ہے، میرے رشتہ دار مجھے میرے ہی گھر میں آ کے مجھے مار رہے ہیں پیسوں کی وجہ سے۔ اور جب میں نے یہ بولا کہ بھائی میں جاؤں گا کہ ڈاکٹر کو بتاؤں گا کہ مجھے اس طریقے کے انجیکشن لگائے گئے، اس طریقے کی گولیاں دی گئیں، تو یہ اگر مجھے کوئی بیماری تھی تو بنا رپورٹ کے، بنا ٹیسٹ کے یہ کیوں میرے کو میڈیسن دی جا رہی ہے؟ جب میری والدہ اس دن بولتی ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ جو کرا ہے جاؤ ثبوت لے کر آؤ، تو میرے پاس تو ابھی ڈاکٹر کے ثبوت ہیں، صحیح ہے، میں نے ٹیسٹ کروایا، اس کی رپورٹیں ہیں، میرے پاس رپورٹیں ہیں، میری جسم میں علامت ہے، میرے مثانہ بالکل ان لوگوں نے میری 27-28 سال میں میری جوانی لے لی گئی، میرا مستقبل کیا چھوڑا انہوں نے۔ ابھی یہ میرے ناخن دیکھ رہے ہیں، یہ ہاف نا پرپل ہو رہے ہیں۔ جب یہ میرے کو انجیکشن دوائیاں دی جا رہی تھیں تو یہ ڈارک پرپل ہو گئے تھے۔ یہ رمضانوں میں مجھے اتنی ہیوی ڈوز دی گئی مختلف میڈیسنوں کی، مختلف چیزوں کی، کہ یہ بیمار ہو جائے، بس میرے ارد گرد کے لوگوں کو اس چیز میں شامل کیا۔ میرے ساتھ لوگ ایسا کر رہے تھے، جب ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کرا ہے، ایسا مارا گیا، مجھے اس طریقے کا ظلم کیا گیا، اتنا کچھ کیا گیا، تو یہ کون سی انسانیت دکھا رہے تھے؟ یہ کوئی کون سی جانور تھے یہ کہ کسی انسان کے ساتھ یہ ایسا کر رہے تھے؟ ان کو بالکل بھی ہوش نہیں تھا کہ پیسوں کے چکر میں یہ کسی انسان کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ جب مجھے اتنی ہیوی ڈوز دی گئی، جب میرا یہ اس طریقے سے میرے کو بیمار کر دیا گیا، مجھے مارا گیا، تو یہ انسان نہیں ہے، یہ لوگ انسان نہیں ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے، اتنا مارا گیا ہے، اب میں یہ جو بات کر رہا ہوں نا، مجھے نہیں پتا کہ میرا مستقبل اب کیا بنے گا، کہ میرا مستقبل ان لوگوں نے چھوڑا نہیں ہے بالکل بھی، کہ اب میں کس طریقے سے، جب میں کسی لائق ہی نہیں بچا زندگی میں، تو اب یہ لوگ خوش ہیں، یہ سارے آتے ہیں گھر کے اندر بیٹھتے ہیں، میں ان کو منع نہیں کرتا، بولتے ہیں یہ ہماری بہن کا گھر ہے۔ میں نے بولا جب بہن نے میرے ساتھ ایسا کرا ہے، آپ لوگ میری بات پہ یقین نہیں کر رہے، پتہ ہے ان کو سب میرے ساتھ غلط کرا ہے، ثبوت ہے میرے پاس،
सब कुछ है मेरे पास, डिजिटल एविडेंस है मेरे पास, हार्ड कॉपी है इस चीज़ की, मेरे पास रिपोर्ट डॉक्टर के है, मैंने डॉक्टर से, अगर कोई मेरी ये वीडियो डॉक्टर तक पहुंचती है और मज़ीद देखें ये मेरे साथ जो कंडीशन है ना जिस्म की अलामत, अगर कोई वीडियो मेरी ये देख रहा है, वो डॉक्टर है या किसी गवर्नमेंट का मुलाजिम है, कि वो मुझे मेरे घर में इस R98 मिलत गार्डन में मेरा कानूनी और शरई हिस्सा और मेरे घर में बनता है, मगर देखें ना मेरे पास अभी सिर्फ 2 ऑप्शन थे। वो डायरेक्ट अदालत में जाके केस करवा के अपना हिस्सा लेके अलग हो जाता, मगर अलग होने से ये लोग मेरे साथ गलत करना नहीं छोड़ेंगे। यही फैसला किया कि अब कानूनी तरीके से इन लोगों के साथ ये मेरे पास करा है, मेरे पास तो सारे कानून सबूत मांगता है ना, मेरे पास तो सारे सबूत हैं, मेरे पास तो सब कुछ है, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा करा कि इस तरीके से, मगर ये कानूनी तरीके से मैं हिस्सा ले लेता अपना, मगर ये मुझे नहीं छोड़ते जब तक कानून इनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा एक्शन नहीं लेता। ज़िंदगी भर के लिए माजूर करने के लिए ये इंजेक्शन दिए, मुझे मारा, डराया गया। अब मेरी ज़िंदगी का भी इन लोगों के हाथ में है कि ये किसी वक्त भी जब इनको पता चलेगा कि ये अब ये कोशिश कर रहा है, ये मुझे नहीं ज़िंदा छोड़ेंगे। बस ये है कि अगर ये मैसेज आप लोगों तक पहुंच रहा है ना, अगर आप इससे रिलेट करते हैं, आप समझते हैं कि इसके साथ गलत हुआ है, अगर आप वो बंदे नहीं हैं जो इन लोगों के साथ थे, अब आप लोग अगर इन लोगों के साथ थे ना, तो आप सोचें कि आपके इन लोगों के साथ, आप लोगों को मिला कर इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। 4 लोग इनके साथ थे, अब इनके साथ 10 लोग हैं, तो ये मज़ीद मेरे साथ ऐसा क्या कर सकते हैं जिसमें कोई इंसानियत नहीं होगी ना कोई। ये तो अल्लाह बस क्या करें, ज़्यादा इनके बारे में इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मैं अपना नंबर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, 0315268095 इस वीडियो को इतने लोगों तक भेजें कि कोई किसी बड़े बंदे तक या किसी कोई जो कानूनी इदारे में बड़ा है, कि वो मुझे इंसाफ दिला सके, क्योंकि मेरे पास तो सारे सबूत हैं। मैं जिस्मानी तौर पर माजूर हो गया हूँ, मेरा मुस्तकबिल इन लोगों ने नहीं छोड़ा। इतनी तकलीफ़ दी गई, इतने इंजेक्शन जिस वजह से दिए गए कि मैं पूछे। हाँ पुलिस, कोई अगर डॉक्टर देख रहा है, मैं जिस्म में और भी साइड इफ़ेक्ट है, मेरे जिस्म में और भी निशानात हैं मारने के, और भी ये जो दवाइयाँ दी गई हैं उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। रिपोर्टों में मेरी कोई भी बीमारी नहीं आई है, मुझे सिर्फ बीमार करने के लिए, माजूर करने के लिए, इस पैसों के लिए और घर के लिए इतना किया गया है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब मेरा ये पैगाम पहुंच रहा है, ये मेरा मैसेज पहुंच रहा है। अगर आप समझते हैं, अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं, तो मैं कानूनी तरीके से जो इन्होंने मेरे साथ इतना नाजायज़ करा है, मुझे जिस्मानी तौर पे माजूर कर दिया है, मुझे मारा गया है, मेरे पे हंसा गया है, और आप इन लोगों के साथ हैं जो मुझ पे हंस रहे हैं, मुझे आते आते रस्तों में गाली दे रहे हैं। आपको क्या पता कि ये आप लोगों को सिर्फ मेरे साथ बुरा करने का मोहरा बना रहे हैं, और जब अगर खुदा ना खास्ता अगर ये लोग मुझे मार भी सकते हैं जान से, अगर ये लोग आप लोग इनके साथ शरीक होंगे, तो आप भी जो मेरा कत्ल करेंगे, ये लोग मुझे जान से मारेंगे, उसमें आप लोग भी हकदार होंगे। ये हकीकत बात है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये आप लोगों को सिर्फ मिलाकर, मुझे बुरा बनाकर, ये इतना आप जिसके कहने में आप मेरे साथ मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मुझ पे हंस रहे हैं, या मेरे साथ जो भी कुछ कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है। मैं इनके साथ मैं बस कानून पे और अल्लाह पे भरोसा रख के सच बोलूँगा। सही है, सच बोल के कानून इनको सज़ा देगा और मेरा हिस्सा दिलाएगा मुझे। तो उसके बाद भी मेरा कुछ नहीं पता कि ये लोग मुझे जान से मार देंगे या कुछ भी करेंगे, मगर जब इनके साथ इतना हो जाएगा तो ये कुछ अपना इंतकाम लेंगे। मगर अब मुझे डर नहीं है, भले अब मेरे साथ ये लोग मुझे जान से मारें या मज़ीद जुल्म करें, मैं नहीं डरने वाला। अब मैं बोलूँगा, 10,000 बंदों के सामने बोलूँगा, अपनी आवाज़ उठाऊँगा, भले मेरी आवाज़ मुझे मार दिया जाए, मेरी आवाज़ बंद कर दी जाए या कुछ भी कर दिया जाए, अब मैं डरूँगा नहीं। मज़ीद मेरे साथ अब ये लोग मुझे मारेंगे या मेरे साथ कुछ भी करेंगे, मैं बस अब इनके ख़िलाफ़ बोलूँगा। अगर कोई डॉक्टर और कोई बड़ा कानूनी बंदा गवर्नमेंट का ये वीडियो उसके पास पहुँचती है, वो समझता है कि इसकी मदद करनी चाहिए,
تو میں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر دوبارہ میں شیئر کر دیتا ہوں 031526809559. پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کریں اور میری مدد کریں اگر کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے. اللہ حافظ.